षोडश ग्रंथ श्री મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજીએ પ્રગટ કરેલ છે. તેમાં પ્રથમ ગ્રંથ શ્રી યમુનાષ્ટક, જેમાં હવે ચોથો શ્લોક. અનંત ગુણભૂષિતે શિવ વિરંચી દેવ સ્તુતે ઘના ઘન નિભે સદા ધ્રુવ પરાશરાભીષ્ટદે વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃતે કૃપા જલધિ સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખમ ભાવય. આ શ્લોકનો ભાવ શ્રી નૃસિંહલાલજી ગોસ્વામી આપ વ્રજભાષામાં વર્ણન કરતા કહે છે कि यामे षट धर्म युक्त सप्तम धर्म को निरूपण है. ऐसे जताइवे के लिए 7 विशेषण है. तामे भगवान में विशेषण लगावने तब सप्तमी विभक्ति को अर्थ करनो और श्री यमुना जी में लगावने तब सब विशेषण में संबोधन को अर्थ करनो. એટલે આ તો મારા સમજની બહાર છે. શ્રી ઠાકોરજી असंख्य गुणन करी के अलंकृत है और श्री यमुना जी रासोत्सवादिकन में अनंत रूप धरिवे वारे भगवान के गुण करी के अलंकृत है. शिव और ब्रह्मा प्रभूति सब देव भगवान की तथा श्री यमुना जी की स्तुति करे. मंद मंद वर्षायुक्त श्याम मेघ जैसी शोभायुक्त दो है. ध्रुव और पराशर को सदा सब प्रकार को इच्छित देवे वाले भगवान तथा श्री यमुना जी है. श्री ठाकुर जी के निकट में अत्यंत शुद्ध श्री मथुरा जी है और श्री यमुना जी के तट पे श्री मथुरा जी है. श्री ठाकुर जी समग्र गोप और गोपी जनन करी के आवृत है और श्री यमुना जी के तीर पे पहले गोप गोपीन को श्री ठाकुर जी के संबंध को अनुभव भयो है. तासु समग्र गोप और गोपीजन करी के श्री यमुना जी हु आवृत है. श्री ठाकुर जी कृपारूप समुद्र के आश्रय को सुंदर स्थान है. इतने कृपारूप समुद्र श्री ठाकुर जी को आश्रय करी के रहे हैं और श्री यमुना जी कृपा के समुद्र श्री ठाकुर जी के आश्रय करी के रहे हैं. ऐसे 6 धर्म युक्त है श्री यमुना जी. आप अपार करुणा सागर श्री ठाकुर जी में मिले हो, सो आप में जो मिले सो आपके वंश सु ही श्री ठाकुर जी में मिले. सो आपके वंश बल सुही सो आपके बल सुही
श्री ठाकुर जी में मिले। तासु ऐसे षट धर्म युक्त और कृपा को समुद्र जामे रहे हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी में मेरो मन भाव करी के आनंद को अनुभव कैसे करे। सो आप विचारो अथवा भगवत स्वरूप के अनुभव को मेरे मन में जो सुख होए, ताकि भावना आपके मन में करो, इतने आपके मन में विचार होएगो तब ये सुख मिलेगो। आज चौथी टूंक छे के अनंत गुण भूषिते शिव विरंची देवस्तुते घना गण निभे सदा ध्रुव पराशरा भीष्ट दे विशुद्ध मथुरा तटे सकल गोप गोपी वृते कृपा जलदि संश्रिते मम मनः सुखम भावय। નૃસિંહલાલજી પ્રભુએ આનો વ્રજ ભાષામાં વર્ણન કર્યું ટીકાનું, જેમાં કહ્યું કે 6 ધર્મયુક્ત 7મો ધર્મનું પણ આમાં નિરૂપણ છે। એ બતાવવા માટે 7 વિશેષણ છે, તેમાં ભગવાન 7 વિશેષણ એટલે જે 7 ધર્મો જે કયા છે, યશ શ્રી વીર્ય કરીને જે 6 ધર્મો કયા છે, એના જે વિશેષણ છે, તામે भगवान में विशेषण लगावने तब सप्तमी विभक्ति को अर्थ करना और श्री यमुना जी में लगावने तब सब विशेषण में संबोधन को अर्थ करना। श्री ठाकुर जी असंख्य गुणन करके अलंकृत है और श्री यमुना जी रासोत्सवादिकन में अनंत रूप धरिवे वाले भगवान के गुणन करके अलंकृत है। शिव और ब्रह्मा प्रभुति सब देव भगवान की तथा यमुना जी की स्तुति करे है। मंद मंद वर्षायुक्त श्याम मेघ जैसी शोभा युक्त दो है। ध्रुव और पराशर को सदा सर्व प्रकार को इच्छित देवे वारे है। पहला आटलू ले लीए तो आमा जेटलू सामर्थ्य भगवान श्री जेटलू मने समझाय छे એટલું હું રજૂ કરીશ, વધારાનું કશું જ નહીં। જેટલું સામર્થ્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રમાં છે, એટલું જ સામર્થ્ય સાક્ષાત શ્રી યમુનાજીમાં છે। આ બે સમાનતા છે। અને બીજી જે સમાનતા છે કે બંનેનો વર્ણ એ શ્યામ છે, મેઘ જેવો શ્યામ છે, એટલે બેઉની શોભા એ પણ સરખી છે। અને એક પ્રસંગ તો આપણને પણ વિદિત છે કે રાસ વખતે ઠાકોરજીએ આપનું ઐશ્વર્ય સહિત રાસ ન થઈ શકે એટલે આપના જે અલંકારો છે ભારેખમ, અને એનો ભાવાત્મક અર્થ એવો થાય કે જે ઐશ્વર્ય છે એ ઐશ્વર્ય સાથે રાસ ન થઈ શકે। રાસ માટે તો સ્ત્રી માટેનો જે ભાવ છે એ પણ પ્રગટ થવો જોઈએ। ઐશ્વર્ય હોય તો ચરણો સુધી જ અધિકાર છે, પણ જ્યારે આપ વ્રજના રસો વૈસહ રાસ માટેનું રૂપ ધારણ કરે છે તો આપનું ઐશ્વર્ય આપ તેને વડું કરી લે છે। તો એ પ્રસંગ છે કે આપણે આપનું ઐશ્વર્ય એટલે કે આપના આભૂષણો, આપના જે વસ્ત્રો છે બધા આપણે યમુનાજીને કહ્યું કે પૂછ્યું પહેલાં તો કે કોણ આને ધારણ કરીને અમને રાસ માટેની સાનુકૂળતા માટે મદદ કરશે। તો રાસ તો બધા જ રમવો છે, તો કોણ તૈયાર થાય? આ તો એવી વાત થઈ કે જેને સામે બધું મૂકવામાં આવે અને કહેવામાં આવે કે કોણ એવું છે કે જે આમાંથી કશું આરોગશે નહીં પણ અમારી સેવામાં રહેશે। તો આવું સામર્થ્ય તો માત્ર યમુનાજીમાં છે, કેમ કે રાસ એ તો પરમ ફલ છે। મહાપ્રભુજી એટલે કે સ્વામિનીજીના મુખના વચન છે કે રાસ એ તો પરમ ફલ છે પુષ્ટિ માર્ગમાં। હવે એના માટે થઈને તો તાપ હોય તો કેવી રીતે એને કોઈ છોડી શકે? પણ યમુનાજી એવા છે કે જેમનામાં પ્રભુ જેવો સ્વભાવ છે। તો પોતે આપનો સ્વાર્થ ન જોયો પણ ગોપીજનોને જો રાસનું સુખ મળતું હોય તો કૃપા કરી આપ મને પધરાવી દો। તો આપે એમને આપ્યા તે અલંકાર વસ્ત્રો અને પછી આપે રાસ કર્યો અને તેથી પ્રસન્ન થયા। અને આપે આપનામાં જે પણ 6 ધર્મો છે એ આપે યમુનાજીને ધરી દીધા, આરોપણ કરી દીધું, એટલે આપ સમકક્ષ થઈ ગયા, સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ। એટલે આ તો એવું છે કે સમકક્ષ એમને નથી થવાતું, એના માટે મૂલ ચૂકવવા પડ્યા। બહુ મોટું મૂલ કહેવાય, પણ આના માટે હૃદય પણ એવું જોઈએ વિશાળ। અને એટલા માટે જ
યમુનાજીને ઠાકોરજીના સમકક્ષ કીધા, કેમ કે આવો ભોગ આપવા માટેનું સામર્થ્ય એ પ્રભુ જેવો સ્વભાવ કહેવાય, બધાનું ના હોય, એટલા માટે. અને પછી આ અનંત ગુણ ભૂષિતે શિવ વિરંચી દેવસ્તુતે, એટલે કે એટલા માટે આપ સાક્ષાત પ્રભુ સમાન જ ગુણ ધરાવો છો, એટલે જેમ પ્રભુની જેમ સ્તુતિ કરે છે શિવજી અને બ્રહ્મા, એવી રીતે આપની પણ સ્તુતિ કરે છે શિવજી અને બ્રહ્મા, કેમ કે આપ પ્રભુ સમકક્ષ છો. આવો ભાવ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજીએ આ ચોથા ટૂંકમાં પ્રથમ લીટીમાં વર્ણવ્યું છે. અનંત ગુણ ભૂષિતે, એટલે આપનામાં જે ગુણો છે યમુનાજીમાં એ પણ અનંત છે, કેમ કે આપની ઉપર કૃપા પૂર્ણ પુરુષોત્તમે કરેલી છે. અને આપનો જે ગુણ છે મા યમુનાજીનો, કે બીજાને સુખ મળતું હોય તો આપ આપના સુખનો વિચાર નથી કરતા, એ જ ગુણને કારણે અનંત ગુણ ભૂષિતે શિવ વિરંચી દેવસ્તુતે ઘનાગણ નિભે સદા ધ્રુવ પરાશરાભિષ્ટદે. આપ તો એવા છો કે ધ્રુવ એ તો મર્યાદા માર્ગી હતા, પણ નારદ મુનિએ કહ્યું કે જટ પ્રસન્નતા તો યમુનાજીના કિનારે થશે. તું બાળક છું ને, તો સૌથી વધારે કરુણા કરનારા તો મા યમુના છે. તો એમ ના કહ્યું કે તું ગંગા કિનારે જા, એમ ના કહ્યું કે તું યમુના કિનારે નર્મદા કિનારે જા. જુઓ, દરેક કિનારાનો પણ એક મહિમા છે. જે તપસ્વી તપ કરે છે એ નર્મદાજીના કિનારે કરે છે. ગંગાજીના કિનારે જે ભજે છે એ મર્યાદા પુરુષોત્તમ વિષ્ણુના ચરણોની પ્રાપ્તિ માટે ભજે છે, પણ યમુનાજીના કિનારે ભજે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પ્રાપ્તિ માટે ભજે છે. પણ આ ધ્રુવજી તો મર્યાદા માર્ગીય ભાવથી પણ બાળક હતા ને, એટલે નારદ મુનિએ કૃપા વિચારી કે યમુનાજીના કિનારે જશો તો જડ કૃપા થશે. ને યમુનાજીએ પછી એવું નથી જોયું, કેમ કે આપનામાં ગુણો આવી ગયા છે ભગવાનના. પછી આપ જોતા નથી જાતિપાતિ પણ, એટલે તો કહેવાય છે કે એક મ્લેચ્છ એટલે કે અધમ જન પણ જો આવીને પાન કરી જાય તો પણ માં દયા કરે છે. એ આ સ્વભાવ ભગવાનનો છે, આપનામાં પણ છે. એટલા માટે ધ્રુવજી અને પરાશર પણ મર્યાદા માર્ગીય ભગવાન વ્યાસ મુનિના પિતા. તો આપે પણ જે કંઈ પણ ઈચ્છ્યું એ બધું આપને, જે આ વ્યાસ મુનિનું પ્રાગટ્ય થયું છે એ પણ યમુનાજીના બે કિનારાની વચ્ચે જે કૃષ્ણ દ્વૈપાયન નામ પડ્યું, એ એટલે જે વચ્ચે ટાપુ છે ત્યાં જ આ લીલા થઈ છે. પરાશરજીએ જે સત્યવતીને મત્સ્ય કન્યાને કહ્યું કે મારે અત્યારે યોગ છે અને હું તારાથી પુત્ર પ્રગટ કરવા માંગુ છું, જે પ્રભુના કલા અવતાર છે વ્યાસ મુનિ. તો એ પણ કૃપા બધું યમુનાજીના કૃપાથી થયું, એટલે તેમનું પણ મહાપ્રભુજી વલ્ભાચાર્યજી અહીંયા સ્મરણ કર્યું. ધ્રુવ પરાશરા ભીષ્ટ દે, એમને પણ આપી દે. અને વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃત્તે કૃપા જલદી સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખમ ભાવય. આ જે છે વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ, આ તો જે પ્રસંગ આવે છે કિશોરીબાઈનો, એમાં એમને તો એવું થઈ જાય છે રોગ શરીરમાં કે મુખેથી જીભ પણ થોથવાઈ જાય છે, કાન આંખ બધું નકામું થઈ જાય છે, હાથ પગ લૂલા થઈ જાય છે. પિતાથી યમનાષ્ટક શીખ્યા હોય છે, પણ એક સમય એવો આવે છે કે ખાલી આટલું જ યાદ રહે છે કે વિશુદ્ધ મથુરા તટે સકલ ગોપ ગોપી વૃત્તે કૃપા જલદી સંશ્રિતે મમ મનઃ સુખમ ભાવય. આટલું જ એમને પણ એ 8 પ્રહર લખ્યું છે એમાં, કે 8 પ્રહર એ આટલું જ સ્મરણ કર્યા કરતા. અને પછી હરિરાયજીએ લખ્યું છે ભાવપ્રકાશમાં કે આ જે સતત કર્યું એટલે ઉદ્બોધ થઈ ગયો એટલે આત્મસાત થઈ ગયું. અને પછી જ્યારે આટલી બધી સેવા કરી મા યમુનાજીએ, તો ગુસાઈજીએ કીધું આટલો શ્રમ શા માટે લીધું, કે ગોવર્ધનનાથજીએ પણ મને જણાવ્યું કે આપ શ્રમ લઈ રહ્યા છો આટલું બધું. ત્યારે જે વચન છે એમાં યમુનાષ્ટકનું મહાત્મ્ય પ્રગટ કરી લીધું છે. મા યમુનાજીએ સ્વયં ગુસાઈજીને આજ્ઞા કરી, ગુસાઈજીને કહ્યું કે આ યમુનાષ્ટકમાં મહાપ્રભુજીએ જ્યારે વચન આપ્યું છે, જે વચન ઉચ્ચાર્યા છે, એને હું કેવી રીતે મિથ્યા કરી શકું. એટલે પછી આ હરિરાયજીએ કહ્યું કે તો પછી જે કોઈ પણ યમુનાષ્ટક કરે છે તો એમની ઉપર કેટલી બધી કૃપા કરશે યમુનાજી. એમ કરીને બહુ સુંદર એ પ્રસંગનું અહીંયા મને આ ટૂંક સાથે સ્મરણ થયું. આજે આ ચોથી ટૂંક અહીંયા વિરામ પામી. હવે આવતીકાલે 5મી છે. યયા ચરણ પદ્મજા મુરરિપો પ્રિયમ ભાવુકા સમાગમન તો ભવત
समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियं भावुका समागमन तो भवत् सकल सिद्धिदा सेवतां तया सदसतामियात् कमलजा सपत्नी वयत् હરિપ્રિય કલિંદયા મનસી મેં સદા સ્થિયતામ. આ પાંચમી ટૂંક છે એની ઉપર ઋષિલાલજી ગોસ્વામી 108 આપશ્રીની રચિત વ્રજ ભાષાની ટીકા અને ગુજરાતીમાં વિવેચન આવતીકાલે આવશે. બોલો શ્રી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણીજી કી જય હો, યમનાષ્ટક કી જય હો, મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યજી કી જય હો. અને આજે પવિત્ર એકાદશી પુષ્ટિ માર્ગનો પ્રાગટ્ય દિવસ, તેની સર્વ વૈષ્ણવોને ખૂબ ખૂબ મંગલ વધાય છે.